बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ख़ज़फ़ व क़ाल इन्नहु ला यक़्तुलु स्सैद वला यनकउल अदुव्व व इन्नहु यफ़क़उल ऐन व यक्सिरु सिन्न सदक़न नबीयुल करीम। ज़मा मुहतरम रुणो मुमकिन द चे द रमज़ान मियाश्त रब्बुल आलमीन पर मुंग बांधे पर आफियत और पर खैर बांधे ते रखी और नन द रमज़ान द मियाश्त मंगा नहवीश्तमा यानी यौ कम देर शमा तरावी उकड़ले और सबा जमुंग द रमज़ान द दे काल 2020 द दे सबा यौ कम देर शमा रोजा दा अल्लाह पाक दे जमुंग द टोल मुसलमानानो रोजेम कबूली की और रब्बुल आलमीन दे द टोल इबादतुन कबूल की वक़्फ़ल और ईदुन को ता औलीदुन को दोस्तानो ता दाख्तर दशपे पर मुनासबत बांध या इस्लामी और दीनी पैगाम वर्कुल गवाड़ उमूमन चिकला द अख्तर म्याश उली दीशी नो ज़मूंग आम खलक डदी शुरू की और बस अर सणी द कोटे छत तखीजी कचा सर तमाचे दे कचा सर टोपक ते कचा सर क्लाशन कोबते और दा खपल फ़ख्र महसूसई और डदे 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 टोला दुनिया खबर के दा पर शरीयत के लुए जुर्म दे उड़ेर लुए गुनाह दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दा पर बुखारी शरीफ के दिन के माकम हदीस हुए और पर मुस्लिम शरीफ के हम दे और रावी हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाए कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ख़ज़फ़ अरबों के बदा कानूनो चेगी बकाने रावागिश तो दकाने में पदे मटे गोते पदे नुक बांधे के खाओ और दा से बे दा मसवाके गोता बे गोता शांत के खाओ दा और दा से बेकड़े तिंगले बे वर्कला नो अकाने बलार दा बे यो टोके टकाले कोली ओ बंसना नो दे यो इंसान सर बे पिउश मट बे पिउश मख बे पिउश ता दा चल बे कौदा दा वी गपशप और टोके टकाले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गए नमन और दा बना कवे वलिदा मकवे गोर विश्तल खलक दे द पारके की दुश्मन पे जख्मी की तो नबी अलैहि सलाम फरमाई दा खुदा ला दुश्मन न जख्मी के नबी तो मकसद दा कि त काफिर उले और अगर पे ज़ख्मी क्या पे मर के नो दादा दुश्मन न ज़ख्मी कहे और नुकसाना दी से दे इन्नहु क़द यक्सिरु सिन्ना कल गाख मात की जब इंसान गाख पे लगी गाख वाला मात के व यफ़क़उल ऐन और कदा चास्तर का पे लगी दनस्तर गलंद की गोरा हुज़ूर पाक मुबारक खल को बागा पटो का टकाला के दा कार कहूँ पदी वजह थे मन और कचे इंसान गाख पे कलऊ लगी मात बशी याद चास्तर गबो लगी लंदा बशी न मुसलमान ता दिलवे ज़रर रसो मुसलमान तारी तकलीफ और सौदा दे यौ जुर्म शो और द्वेम दा चेगवी खदा मास्तर का दिलंदा क्लो देगा दा सारा गोरम की दी शेख अख्तरावाली और तकान तारा कोठे गीटे हुई ता बख अख्तरावाली पदा माजीगर बदे हुई तो नलवे नुकसान हो दुश्मनी जोड़ा शो झगड़ा जोड़ा शो और कत्ल क़िताल जोड़ शो दारंगे हुजूर पाक खुदा दुआन दामुना जिक्र कर पोदरे दा चापी हुई इस्तला पोदा दी मात तकला वक्त दा चापी हो लगे दा असिम इंसान लगोसा वर्दी नो दा हदीस दा हुजूर पाक न यौजल दगा अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु यो सड़ी दा चल का हवाले को दगा से दा कान विश्त खज़फ़ नागा मना कवी दा से बना की नो दोबारा चे पला रत समुदा पस नागा सड़ी ब्यागा कहानी विश्ता नो हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु दा सख्त गुस्सा शो विज़रत एवं चे हुजूर पाक ते मना करे दा तब याद आकार के आइंदा लबज़ता सर खबरें उन्हें का तदा हुजूर पाक मुबारक दा हदीस और दागा दा मन मुखालफत वाले
زمارونو دې کې زما څه غرض دی؟ هوایي ډزې هم دقه شی دی. که ته هوایي ډزې کې ته پې کافر نه زخمي کولی شي او نه پې ویشتی شي، څه نقصان به کوي؟ دا به د چا په کور کې پرېوځي. دا خو بلا نن سبا خو د کلاشنکوف بلا ګولی نو د چا بلا مسلمانان په دې مړه شو. انسان په سر ولګي مړ به شي، څوک به ملاستي په کټ کې بار په هغه په خېټه به ورشي مړ به شي. قسم دی په دې د دنیا مسلمانان مړه شوي دي. نو څونه لوی جرم دی وکړه، تا خوشحالي وکړه، ټس ټس کې څه چل دی او بل کور کې د غم پیدا که د خدای ظالمه. دا ولې د حدیث مخالفت؟ نو زما رونو چې څوک زما بیان اوري او ګوري ټولو ته دا زما درخواست چې د اختر په شپه دا ډزې ډوزې ګورې بالکل په شریعت کې منع دی. دا خو انسان له تکلیف ورکوي. بل مسلمان به پې مړ شي، او به لګي، ښځه به ولګي، ماشوم به ولګي، څاروی به پې ولګي، او داسې ډېر کیسونه پکې شوي دي. نو څونه تاوان، نو د قانون هم جرم دی او د شریعت هم جرم دی او د حضور پاک دغه معمولي کاڼې ویشتونه منع کړې ده. نو دا خو د هغې نه زیات خطرناک او دې ته دلالت النص وایي زموږ علما، چې پوټینې کاڼې چې هغه صرف سترګه او غاښ د واتولو امکانات لري، لازم نه ده چې پې خامخا ولګي. نو چې کوم د انسان د مرګ د ویشتو او د قتل او د حیواناتو د قتل امکانات لري په طریقه اوله لازمه خبره چې دا منع دي، دا په شریعت کې ګناه ده. نو یو به دا شو. دویم نقصان سره دویم دا تبذیر دی. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې لا تبذیر به نه کوئ، بالکل به تبذیر نه کوئ. تبذیر ګناه ده، اسراف او تبذیر. او بیا ورپسې فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا، چې دا تبذیر او اسراف دا خو د شیطانانو کار دی او شیطان د خدای ناشکر دی. نو چې څوک دا ډزې کوي دا څومره پیسې پې خرچ شوې، کم بختیانو دا په ګاونډ کې غریبانانو له دا پیسې ورکړي، کونډو له ورکړي، یتیمانانو له ورکړي، صدقه او خیرات یې کوي، په خپل ځان یې وخورئ، په خپلو بچیو لګوي، څه پې ټس ټوس ټس ټوس څه پې ټوله دنیا په مخه اخیستي او ډزا ډوزي وي، ملکې په مخه اخیستي. د خوشحالي کوم ته خوشحالي کوې که الله خفه کوي؟ ولې حدیث کې راځي چې چا پیغمبر خفه که خدای پاک یې خفه که. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د خدای او د رسول د دواړو تابعداري وکړئ. او چې پیغمبر د کوم څیز نه منع کول کوي دا داسې ده لکه د خدای حکم دی. نو الله ولې خفه کوي؟ بدبخته. نو دا شی بالکل پنه دی. نو تبذیر هم شو، اسراف هم شو، بلا پیسې مفت ټس ټوس څه پې کېږي. زموږ یو دوستو اوس وفات شوی ټقالي و، نو هغه به وي وایي د دې ډزو نه په ودونو کې اکثر خلک ډزې کوي، وایي د دې ډزو نه خو ډول سورنا ښه ده، هم ګناه او دا هم ګناه ده. وایي ته ښه ده، وایي ځکه چې هغې باندې خو هغه وخت سره د یو بوټي دماغ خوشحاله شي که نه، زړه ته به د سرور میلاو شي. نو ډز کې څه دي زر خلک په غوږونو کې ګوتې ومنډي، چاړو ونرم، نو خلک دنه ګوتې منډي، نو څه پې نو ډول سورنام د عمل چې ګناه نه ده، ګناه ده. خو ظاهر کې خو سړی هغه وخت سره په جوش کې پیدا کې خوشحالي ظاهري پې میلاو شي که نه، نو دې کې خو هغه خوشحالي هم نشته. دا خو اسې لوګي خطرناک دی، په پیپړو ورځي د بارودو لوګي خو ډېر خطرناک شی دی. دا خو د کینسر بیماري پیدا کوي. نمبر 1 او نمبر 2 څه د خلکو د غوږونو پردې وشلی. ډېر خلک پټاخې خلاصوي، دا هم جرم دی، ګناه ده. پټاخې خو زیات نقصان دی. ولې د چا خپله به لاړ شي د زنانه یا د نور چا جامې به پې وسوځېږي، مسلمان پې. زموږ یو دوست دی هغه خوا کې چا پټاخه خلاصه کړې وه، ډېره مو د غوږ کوڼو، غریب بلا پیسې پې ولګولې. نو د مسلمان قدر احترام به کوې، تبذیر او دې کې بلا پیسې بې ځایه لګي دا بالکل به نه کوې. نو دا زما پیغام دی ټولو مسلمانانو ته چې څه اختر په شپه دا ډزې ډوزې بالکل ګناه ده او جرم دی او ناروا دي. د دې نه به ځان ساتئ، دا به بالکل نه کوې. دویم څه دی؟ دویم په دې کې په ابن ماجه کې یو حدیث شته، حدیث ضعیف دی، کمزور دی، بلکې بعض علما هغه حدیث ته موضوعي وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قام لیلتین عیدین محتسبا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. چا چې دا رکوټ اختر او دلوی اختر پشپا قیام اللیل وکړه، څه دا شپې بیداره کړه په عبادت باندې، نو په کومه ورځ چې د خلکو زړونه مري
دل بنمري دې ډېر توجیهات علماء کړی دي خو ظاهر توجیه صدا ادا د چې بعضې وخت کې د انسان دا زړه الله ته متوجه ني زړه غافل ای زړه عبادت ته شوق نه پیدا کیږي د دې سړي بیا عبادت ته شوق پیدا کیږي او ذکر ته شوق پیدا کیږي بهر کې حدیث ضعیف دی ابن ماجه کې ضعیف دی او بعض علماء ته موضوعي ویلي او دا حدیث په ډېرو کتابونو کې موجود دی حافظ ابن حجر وته مسترب ویلی دی لیکن حدیث کمزور دی خو بهر کې زه بیا هم وایم فضایل دي که نه نو ښه خبره ده که یو سړی د عبادت د شپې وکړي او شکریا ادا کړي ګوره الله پاک فرشتو ته اعلان کوي وایي چې یو مزدور مزدوري وکړي نو هغه چاله چې مزدوري کړې دا به څه ورکوي فرشتو وی الله اول چې بوله پوره اجر ورکړي حق یې دا دی چې پوره اجر ورکړي وایي ښه زما بندګانو د رمضان په میاشت کې بهترینه مزدوري وکړه ډېره ښکلې مزدوري ده خواهشاتو نه ځان وساته خوراک څاک نه ځان وساته نو تاسو ګواهان شئ دا ټول زه بخم نو د خدای بندګانو دا خو اخري شپه ده خدای ته جړا پکاره داري پکاره چې یا الله که د رمضان په دې روجو کې موږ نه خلوتا شي وي راته معاف الله که د چا غیبت کړي د چا مو اورېدلي هغې مو بخه مونږه مو بخه الله که چاته م ضرر رسولي په ژبه یا په لاس هغې مو بخه مونږه مو بخه الله که زموږ نه کوتاهي شوي په عباداتو کې الله تیرا له پوره کا خدای ستا قدرت په هر چا حاوي نو دا خدای ته جړا نو چې ته ډزې ډوزې کوې نو دا خو ته الله خفه کوې که نه الله د رسول نافرماني ده په دې خو الله خفه کېږي نو د اختر په شپه عبادت پکار دی ذکر پکار دی درود شریف ووایې دا د اختر د شپې دی او دا دوه اخترونه چې دي حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دا زمونږ د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د اختر پر خشته جامې چول او بهر به ووتل او خوشحالي به یې کول هر چا به خپلې خوشحالۍ کول وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړه نو خلکو ته وی څه کوې 2 ورځې به په کال کې خلکو اختر کو وی دا زمونږ د خوشحالۍ ورځې دي پخوا نه زمونږ د پلار د نیکونو یو رواج را روان دی په دې 2 ورځو کې مونږ خشته جامې چې چې راچاوس کېږي باروزو خوشحالي کوو زبادي اسونه به ځغلون خوشحالي به یې کوله نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې الله پاک تاسو له دا دواړه اخترونه په بهترینو 2 اخترونو بدل کړل قد ابدلهما الله دا دواړه بدل کړل په بهتر د دې دواړو نه هغه څه شی دی هغه بهتر ادا چې یو د رمضان د روجو نه پس اختر دی ګوره دا څونه بهتر دی ولې بهتر دی دا خوشحالي ده په دې چې شکر الحمدلله چې الله ما توفیق راکړ ما د رمضان روجې ونیول او عبادات مې وکړه او بل د قربانۍ هم خوشحالي ده شکر دی خدای دې یو بهترې قربانۍ طاقت او توفیق دې رانه راکړي او الله زمونږ شکر دی زمونږ د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل اسلام قرباني دی الله پاک هغوی ته د ګډ په شکل کې قبوله کړې هغه مونږ هم کوو دا دعا نو د اختر ګوره الله پاک څونه مهربانه دی هغه رسم و رواج راله خدای په عبادت بدل کړ هغه رسم و رواج هغه راله الله پاک په خپل تقرب او په نیکو په اجرونو باندې بدل نو خوشحالي به د اختر پر ورځ به صحابه خوشحالي کوله ماشومانو جنکو به تنبلونه وال وړو جنکو او سندرې به یې والې او عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها فرمایي وی یو ځل د اختر پر ورځ وه او حبشیانو د جومات هغه حصه چې دا مونځ پکې نه کېږي یو د جومات هغه حصه چې خلک مونځ کوي یو د جومات هغه حصه چې مونځ نه کېږي هغې کې د حبشیانو په نیزهبازي کوله جهادي ټریننګ یې کول لوبې ټقالې کول نو راغ ماته نبي اسلام وفرمایل عایشې راشه ورته وګوره که نو حضور پاک راته په دروازه کې ولاړو په چوندې کې د هغې ما دا زنه د هغې په مبارکه اوږه باندې کېښود او د هغه د هغوی مبارک د غوږ او د اوږې په منځ کې مې حبشیانو ته کتل هغې لوبې کړ ډېر ساعت مې ورته کتل ما ته بس دې مړه شوې مې چې ښځه نو ګوره دا د هغې پکې دا کارونه کړي نو اختر د ښکلې جامې اعلی دا سنت دی نوې بهتر دی او که نوې نی نو زړې د سالک ځان له وویني او وختي پاسېدل سنت دی د اختر پر ورځ چې سړی وختي پاسې او مانځه او خوشبو لګول سنت دی مسواک لګول سنت دی
ذکر و اذکار پکې سنت ته، د اختر مانځله وختي تلل پکې سنت ته، او چې دې په یو لار ده چې راځي په بله لار راځه. امام به د اختر منځ کوي. د جمعې دپاره چې کوم شرطونه دی هغه د اختر دپاره هم شرط دی. صرف دومره چې د جمعې خطبه دا مخکې د مانځه نه د اختر خطبه، د مانځه نه وروسته د اختر خطبه سنت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښځو بیبیانو ته مې زنانو ته چې وځي مانځه نه او پړونې واچوي. نو هرې ښځې سره خو د الله رسوله پړونې غریبي وه، بلې نه دې وغواړي، بله دې وله پړونې ورکړي وځي. نو هغه زمانه کې خو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل تقریر به واوري، مسلمانان اجتماعي دعا کوي کې به شرکت وکړي. دې زمانه کې علماو د ښځو وتل منع کړي دي، ځکه زمانه د فتنې ده او سړي به وځي. او بهتره دا ده چې د کلي نه بار وځي د اختر لمانځه نه، بلکې دور مختار لیکلي دی زموږ فقهاو چې بغیر د ضرورت نه د کلي په جومات کې د اختر مونځ مکروه دی، تحریمي مکروه، او که عذر یې بیا بنده کولی شي بار وته. او که بهر ځای نو نن سبا نشته دی، اکثر ختم شوی دی. او یا د چا دشمني و بار وتی نه شي یا باران بل عذر، نو بیا خیر دی د خپلې محلې په جومات کې هم کولی شي. نو ځان له ښایسته جامې او دغه شپه الله ته بازارو په عبادت تېره کې چې الله پاک راضي شي او رب العالمین خوشحاله شي، او د ډزو نه مکمل پرهیز کوو انشاءالله. او د اختر مانځله چې دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي زموږ علماو موږ ته ویلي دي، حکومت هم ویلي دي، ځکه د دې ویرسو زمانه ده. نو موږ له پکای چې موږ د هغه احتیاطي تدابیر هم خیال وساتو. الله پاک دې د اختر په موږ بار بار راوړي. یو عید ورته ولې وایي؟ د دې ډېرې وجې علماو لیکلي دي. یو دا چې دې حسن تفاعل دی چې الله بیا عود واپس یې کړي، الله په موږ بیا راوړي. عود به پکې خلکو لوګې کول، بعضې علما د دې وجې نه عید ورته ویلې کېږي، یا نورې وجې هم شته دی. نو الله دې په موږ بار بار راولي، او د رمضان دا روژې دې رب العالمین په موږ قبولې کړي. او کوم وروڼه چې مسافر دي الله زه په هغوی ډېر خفه کېږم، په سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، اماراتو کې، قطر، عمان، بحرین، کویت، او دارنګې د یورپ ممالک هغې کې دي، په امریکا برطانیه کې مزدورو غریبانان تلي، افریقې ممالک او ترکیې وغیره ته، نور او چاینا ډېرو ته تلي. نو خواران اختر خپلو بچو سره خوانه کوي، هغې به د بچو نه لرې مزدورو خواران ته، هغې ته د خدای برکتونه او خیریتونه ورکړي، او الله دې ورته سفر مشکلات آسان کړي، چې کوم بیماران دي الله دې ورله شفا ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.